നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. മദർ ഓഫ് ഗോഡ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. പാലക്കാട് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ജോർജ് ദാസ് രചിച്ച തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയായ മദർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം പാലക്കാട് രൂപത എമരിറ്റീസ് മെത്രാൻ മാർ ജേക്കബ് മനന്തോടത്ത് നിർവഹിച്ചു. യുവക്ഷേത്ര കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ യുവക്ഷേത്ര കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ ടോമി ആൻറണി അധ്യക്ഷനായി. ശരത് പാലാട്ട് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. യുവക്ഷേത്ര കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഒലിക്കൽ കൂനൻ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. പാലക്കാട് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി ടി.എസ്. പീറ്റർ, കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ രവീന്ദ്രൻ മലയങ്കാവ്, ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നടത്തിയ ഡോക്ടർ പാർവതി വാര്യർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഗ്രന്ഥകാരൻ ജോർജ് ദാസ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. 14 വർഷമെടുത്താണ് രചന പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. And welcome His Excellency Mar Jacob Manathodan, official citizens, His Excellency Mar Jacob Manathodan, the author of today, Mr. George Das, our dear translator, Dr. Parvati Warrior, T.S. Peter Sir, Mr. Monikul Kunal, our dear HOD, Miss Pamela Johnson, your Kshetra, dear English students, put your hands together and welcome all the dignitaries to the dais. Something correct? So today we have an eminent personality who has gifted a treasure of knowledge to the world, and we are going to release that book. And we also have our dear translator ma'am with us. Written by George Das, Mother of God in Yuvakshetra College. Let's commence today's program with the prayer. अखिल हृजेत्री मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेश क्रममाक्रमणं मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री मैत्रीं भजत. Dr. Tommy Anthony, the principal of Yuvakshetra Institute of Management Studies and the president of today's event. Reverend Dr. Joseph Olikil Kunal, the vice principal of IMS. Mr. George Das, today's icon, we can say, the author of Mother of God. The translator, Dr. Parvati Warrior, equally important just as the author. With the blessing, I must welcome His Excellency Bishop Emeritus Mar Jacob Manathodan. Father, we invite you to this book releasing ceremony. With all reverence, we are welcoming you, Father. Next we have this invite. Next we have Mr. T.S. Peter, Secretary of Public Library, Palakkad. Peter sir, we welcome you to this function. Then we have Mr. Ravindran Malayankava to our program. Next we have Mr. Sharad Palat. Welcome. To preside this meeting. And maybe some of you have some doubts, why we are conducting
a book. Definitely we have that means like published around 114 or that one? 120 books in our campus. And what is the importance of conducting this meeting in our campus? Of course, we support എവിടെയെങ്കിലും അക്ഷരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകാൻ അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ ദെയർ ഫോർ ടു സപ്പോർട്ട് ദം. ആൻഡ് അതാണ് യുവക്ഷേത്ര കോളേജ്. അക്ഷരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അക്ഷരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും യുവക്ഷേത്ര ഏറ്റവും വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ്. യുവക്ഷേത്ര അത് കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഒരു മാതൃകയായി കാണിക്കും. Students of the Department of English and other distinguished guests, I'm very happy to be here to release a book. It's a small book. In fact, it was released 10 years ago. That was the Malayalam edition of this book. Now we are gathered here to release the English translation of this book. When I released the book 10 years ago, and it was at the Palakkad Public Library Hall, this is what I said. A few sentences of my speech on that occasion is given in this book also. I said, Mother of God is an interesting and thought-provoking novel. Francois Maria, who won Nobel Prize for Literature in the year 1952, states that a Christian can write only one novel. The creator and the created, between good and bad, God's will and man's wish. Finally, man wins and God fails. There is in each individual mind this fight between the divine and the human. All of us know that we are experiencing this reality every day of our life. ആ വിധത്തിലാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് മേരിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. It is this devoted mother who is the main character of the novel. I am thy servant, that thy will be fulfilled in me, Mary said, offering herself to God. From then on, she did only what God demanded of her. She was a lute that produced the most melodious sound. She was the sweetest song ever sung by the divine singer. And Mr. George Das, for him, she was not a song, but a psalm, a sankirtana, a psalm that emerged from his lips, not from his lips, but from his heart. Therefore, George Das can most appropriately be called Maria Das. George Das എന്ന് വെച്ചാൽ ജോർജിൻ്റെ ദാസനല്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടേണ്ടത് ജോർജ് ദാസ് എന്ന പേരിലല്ല, മറിച്ച് മരിയ ദാസ്, ദ സെർവൻ്റ് ഓഫ് മേരി. The novel bears witness to this unwavering faith. Not only unwavering faith, but also unwavering love. Used addiction for literature, research, and for his outstanding achievements.
As Dr. Tommy already told you, George Das, the person who sits in front of us, is the author of 18 books, drama, screenplay, novel, etc. So this is the person that is the author of this book, Mother of God. I find books everywhere. In every corner of his house, there are so many books. And if we look very carefully, we can find among the books a person who is immersed in study, in reflection, and in, how can I qualify that? It's so great his passion for literature, full of ideas, full of vision. Ever since I met him, I am full of admiration for him too. And this book, this novel, is about Mary, the Mother of God. And if you take time, if you have the patience to read this book, സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാഷൻ, അഡിക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അത്രമാത്രം വലുതാണ്. അദ്ദേഹം ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിവറിന് അല്പം തകർന്നെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, കുടിക്കുകയോ വലിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു. രണ്ടും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഒരു അഡിക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അഡിക്ഷൻ ടു ലിറ്ററേച്ചർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു നേട്ടങ്ങളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത ഒട്ടും തന്നെ പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതി നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ഡോക്ടർ പാർവതി വാര്യരെയും രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം, സമയമെടുത്ത് വായിക്കണം, ക്ഷമയോടെ വായിക്കണം. ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ മദർ മേരിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഓഥറായ ജോർജ് ദാസിന് മാതാവിനോടുള്ള ആ വലിയ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷത ദൈവത്തിനുള്ള ആ വലിയ വിശ്വാസമാണ്. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയാണ്, അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു വിശ്വാസിയാണ്. ആ വിശ്വാസമാണ് ഇത്രമാത്രം ത്യാഗം ഈ ഒരു തപസ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു വിനീതനായൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മഹത് വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടാൻ, നിങ്ങൾ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലൊരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് ഭാഗ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതി. അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, സമർപ്പണം, ആ ഒരു തപസ്യ, അത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സഫലമാകും എന്നുള്ള ആ ഒരു വസ്തുത നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ഈ പുസ്തകത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രചാരവും നേർന്നുകൊണ്ട്. Here we have The Mother of God, translated by Dr. Parvati Warriorman, written by George Das. Let's give a round of applause in this releasing ceremony. And moreover, to receive this book from our eminent personality. To speak about George Das, no need of repeating the same words which are already told from the beginning, from the introductory speech till our chief guest. Is a friend of mine since 1980. Standing in front of you, I am feeling jealous. You know for what? You people are going through the best part, going through the best phase of your life. The original book is known as Tamburante Amma, and it is published by Naraçaya with the ISBN number 978-93591-53148. And the first publication is December 2023, and it is released today, and the copyright is reserved to the author. And the price is 200 with 96 pages. And coming to other details, other than the 14 chapters of the book, it has an appreciation by His Excellency Mar Jacob Manathodat, delivered on the occasion of the releasing of Malayalam edition, and then preface by Dr. Kalpata Balakrishnan, and prologue with the title Ave Maria by Dr. Matthew Illathuvaramil, forward by the author and a note by the translator. And together with these details, we have also the profiles of the author and the translator. Coming to the chapters, starting with the voluntary consent of Mary, I am your servant, let thy will be done. First chapter deals about the Jewish tradition of marriage and the inner turmoil of a young girl, Mary, where she regains confidence in the words of Angel Gabriel. And the second chapter, we have Mary's meeting with Elizabeth, her relative. And the third one, we have a narration about the life of Joseph and the birth of Jesus. And in the fourth chapter, the Jewish rituals of circumcision, religious submission of Mary, and the consolation of her parents on the religious occasions. The presentation of Jesus in the temple, adhering to the Jewish tradition, is explained. And then in the sixth one, the massacre of innocent children and the intervention of Magi and the shepherds are detailed. And then again in the next one, visit of wise men and an explanation about the Roman and the Israel customs. And then in the next one, mission of John the Baptist and the baptism of Jesus is detailed. Then the ninth chapter, miracle at Cana and the calling of the first disciples. And then the book moves to the teachings of Jesus, and then the culmination is seen in the 12th chapter, where different theological discourses are held. And this is the longest chapter with 12 pages. And then in the two chapters, we have the death of Jesus and the redemption of Jesus, the redemption brought by his death. And coming to some of the specialities, this novel can be qualified a historical novel, and also it has the quality of all the social dimensions.
And also the Roman culture and Jewish culture is detailed or are explained in the book. Then familiar relationship aspects, and then it can also be called a spiritual novel because a spiritual growth is clearly seen in the book. Are astonished at the erudition of the author regarding Jewish facts, because the Jewish words, mainly the names of the months and some traditions, Sif, Sevan, Talitha Kum, Elul, Abibe, etc. are seen. Then coming to other factors, this book is really reader friendly. If you just sit and start reading without any distraction, you can immediately read and finish it because of two factors: the development of the story and also the beautiful English language. And here we see the competency and the mastery of the translator, Dr. Parvati Warrior, because the English is very simple, very understandable, and we can comprehend the story very soon. A knowledge of the writer is seen, and also competency of the translator. So I would congratulate the author as well as the translator for the wonderful book Mother of God, because it reveals a lot of things: Jewish traditions, Roman customs, theological development, historical factors, and within a simple reading we will be enlightened and definitely will be motivated to know more about the backgrounds. So as well as the translator, I recommend you that you would read it and comprehend the factors dealt with in the book. So Thank you, His Excellency, and thank you, Vishnu. അന്ന് പാലക്കാട് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് ഞാനാണ്. അന്നത് പ്രകാശനം ചെയ്തത് ജേക്കബ് മരക്കോട് തിരുമേനിയാണ്. ഇന്ന് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നോവലാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ്. അത് തിരുമേനി തന്നെ അത് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. ഈ നോവലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ഇതിന് എഴുത്തുകാരനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും രണ്ട് വാക്ക് പറയണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല എഴുത്തുകാരിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ജോർജ് ദാസ്. അദ്ദേഹം തമ്പുരാന്റെ അമ്മ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കതിൻ്റെ വലിയ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കി. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ലോകത്ത് വളരെ വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാവിനെ പറ്റി അത് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 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 നോവൽ രൂപത്തിൽ, നോവലാണ് പക്ഷെ അത് ബൈബിളാണ്. ബൈബിൾ പഠിക്കാതെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പാപികളായ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചതായ യേശുക്രിസ്തു. പാപമില്ലാതെ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു. അത് പാപമില്ലാത്തൊരു ഗർഭപാത്രവും ഒരു മനുഷ്യനെ സ്ത്രീയെയും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചതാണ് മറിയം. ആ മറിയം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുമന്നത് മുതൽ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായി. അതൊരു നോവൽ രൂപത്തിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷകരമായി, രസകരമായി ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനും രുചിച്ചറിയാനും നമുക്ക് കഴിയും. അത് നോവലിൻ്റെ പിന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു പഠനവുമാണ്. തന്നെ പരിഭാഷ ലോകഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഈ വേളയിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. വളരെ വിശദമായിട്ട് ജോർജ് ദാസ് എന്ന എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പിതാവ് തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. വളരെ പോയറ്റിക്കായ ഭാഷയിലാണ് തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ശരിയായൊരു പുസ്തക പരിചയം കൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് അവിടെ നടത്തിയത്.
നമുക്കറിയാം, മറിയത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ നോവൽ വികസിക്കുന്നത്. ഇത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ആലോചിച്ച് വേദനിക്കുന്ന, ഇതിൽ പറയുന്ന ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ വന്ന് ഗർഭവിവരം പറയുന്ന സമയം മുതൽ ഈ നോവൽ അവസാനിക്കുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ ആ മാതാവ് കടന്നു പോകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് കൃതി പറയുന്നത്. അവസാനം പറയുന്നു, നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്തുമാത്രം മാനസിക സംഘർഷമാണ് മാതാവ് അനുഭവിച്ചെന്നുള്ളത്. ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു അവതാരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ ആയിരിക്കരുത് എന്നാണ് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത്. For this natural, this atmosphere, the ambience with the bountiful nature around, showering its glory. So one would be happy to be here, and you should all, dear children, be feeling happy and proud to be in such a place. Dr. George Das, he is committed. This is his passion, or its writing is upasana to him. He has mastered the language. He was a postgraduate. He is a postgraduate in both history and philosophy. And there is a philosophical turn, whatever he says and whatever he writes. And as I read Mother of God, somehow I loved his approach. Why? Because this is a kind of a stream of consciousness novel. You will be able to understand it better. It's a journey through the mind of Mother Mary, an ordinary woman. What she should have felt when the angel announced that she is going to bear a child. So that I need not tell you the story. If you are interested, you may read. So when I read it, I felt I could read it. It's readable, the readability of the Malayalam novel. Once you take the book, you'll keep it down only after finishing the last page. So that's the success of the book, I should say. Then he came and told me, or requested me to translate it into English. I didn't have time. Whenever I take this book, I will have something else to do. But anyway, something, I don't know what, something inspired me, I should say. Though it was very difficult. I didn't have enough time to write or rewrite. Due to some inspiration, I started writing. And within no time, I think I could finish. One thing, I wanted the book to be very simple so that everyone can understand it. I was very thoughtful, careful about it. And then I started writing, and it was very, very difficult to translate certain thoughts of George Das. It wasn't easy. He has his own coinages and expressions in Malayalam. To cite an example, in Malayalam he had written, വാലില്ലാത്ത കാളയ്ക്കെന്ത് പൃക്കകടി. വാലില്ലാത്ത കാളയ്ക്കെന്ത് പൃക്കകടി. I asked him what's the meaning of that. വാലില്ലാത്ത കാളയ്ക്കെന്ത് പൃക്കകടി. അത് the context is when നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്, you should give less fortunate people when Jesus Christ said that. അപ്പോൾ അന്നത്തെ മോബ് പറഞ്ഞു എന്ത്, അത് അവിടെയാണ് ജോർജ് ദാസ് എഴുതിയത് വാലില്ലാത്ത, അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. വാലില്ലാത്ത കാളയ്ക്ക് എന്ത് പൃക്കകൾ, എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷിൽ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, there are certain things which you cannot express in English. The mosquitoes are there,
bullocks are there, cows are there, but this expression. Then finally, with great struggle, we came to a compromise. What was it? When you have, immediately the people said, the gospel of one who has nothing. That's how I translated it. He was not very happy about it, but even then, we can't say Prukagadi in English. So that such things, I had to change deliberately. So it was a pleasurable experience translating it also. I didn't feel it a burden because one reason is I know each fiber of Mother Mary's soul. I tried to know it even before this translation work. I know what she must have felt. Oh, what she felt. And her son, about her son, though everyone says Jesus Christ, the Son of God, I always like to add, he was a poet, a real poet. To me, Jesus Christ was a poet, is a poet now. Why I tell you that? It's because he said, he who hath seen me hath seen my Father. Who can say that if he is not a poet? Only a poet can think of that expression. He who hath seen me hath seen my Father. Then I used to feel, maybe he is a metaphor of God. Language of poetry is the language of metaphor. So if he himself is the metaphor of God, that's why he was able to say that. Again, I am the bread, I am the wine. All metaphors. So the language of poetry is the language of metaphor, adjectives, symbols, and imagery. That's what you find in the Bible. I will ask all of you to read the Bible. If you are not interested in the spirit it conveys, you should read it for the language. The Bible, I would advise you to read. So it gives you the language, not only language, it gives you something to your spirit, your mind. You get something. It will enrich your mind like any other literary work. Don't take it only as a religious book, but it is worth reading. So when I translate, I didn't take much time to translate, but printing is a threat to any translator because once you correct it, then there will be other mistakes. Correct it again, and even now, I won't say it's without mistakes. That is a real problem of a writer or a translator. You cannot. And I am especially not very good in the technical side of printing and proofreading. That's the main thing. Others, you will be able to do it better. Children will be able to do it better. So somehow we finished it. Writing was over within no time. Translating was over within no time. Printing took such a long time. I think he took 9 copies. The first one, after proofreading was given, then another other types of mistakes. Then the second time, third time, it went on like that. And now I said I am fed up of reading this, and when I read correctly. One book has come out, our work is over. Once it is over, it's for you to judge whether it is good, whether it is bad, whether it is readable, or whether Parvati Madam shouldn't have translated that. That is not my job actually. I don't dare to publish a book because of this.
to correct the errors is a Herculean task. So that's it. Somebody should be there to do that. But a person like George Das, you can't help doing it. He will force you, influence you, and pester you till you do that work. So such a work was behind the translation and behind writing. And as he went through the mind set or the process of her thoughts, I too had to go through the thoughts of Mother Mary. All over the world, I should say, let this be his first step to the world literature horizon. He will be accepted somewhere else, though not in Kerala, not in Palakkad, or not in India. Let him be known in other parts of the world. I am sure there will be others. It's not the translation will only be a path for them to travel. Thank you. വലിയ പിതാവ്, അധ്യക്ഷൻ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശരത് പന്നട്ട്, ഒരിക്കലച്ചൻ, രവീന്ദ്രൻ മലയങ്കാവ്, പാർവതി മേഡം, പീറ്റർ സാറ്, എഴുത്തുകാരനായ ഫാദർ ചിത്രപ്പള്ളിയാച്ചൻ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നല്ല നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നില്ല. ആ വാക്ക് പറഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ചീത്ത നമസ്കാരം വേറെ ഉണ്ടോ? നല്ല ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും നല്ല ദൈവത്തിന് നമസ്കാരം. അപ്പം നല്ല ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചീത്ത ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ പേരാണ്. അതിന് നല്ല ദൈവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ദൈവം നല്ലത് തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനൊരു ചിന്താഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അമ്മയെക്കുറിച്ചാണ്. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും വലിയ റോളുണ്ട്, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും വലിയ റോളുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പറയുമ്പോൾ തെറ്റിയിരിക്കുകയല്ല, എൻ്റെ ശരീരം കരുതിയാൽ മതി. എൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഭാര്യ വന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ബെഞ്ചങ്ങനെ നോക്കുന്നു, ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ്. ശരി, അവിടെ കൈവച്ചു, നമസ്കരിച്ചു. അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടമുണ്ടല്ലോ. എനിക്കെപ്പോഴും മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വചനം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വളരെ വിശുദ്ധയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഗർഭപാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അപ്പം അത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാവുന്നത്? അപ്പം മാംസചരടുകളാൽ നിർമ്മിതമാണത്രേ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തികൾ. വളരെ ശക്തമാണ്, ഏത് ഗുസ്തികാരത്തിനും ഇടിച്ചു തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ശക്തിയോടുകൂടിയാണ് അത് മെനഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കഷ്ടം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പഠിച്ചത്. എന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിയായിക്കോട്ടെ, കഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും കഷ്ടപ്പാടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കൊടുത്തതും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് വേറെ കുരിശുരൂപത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി? എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചേ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ അമ്മയെ എനിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് കാരണം അമ്മ പ്രകൃതിയാണ്. ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു പരിലാളന നമ്മുടെ ഭാരതീയ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രകൃതി മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാതാവ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കോറിലേഷൻസ് വരികയാണ്. അപ്പം അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് പഠനം തുടങ്ങി. ഈ പഠനം തുടങ്ങിയത് 7 വർഷം ഞാൻ പഠിച്ചു. 7 വർഷം പഠിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വളരെ ദരിദ്രനായി, പാലക്കാട് നിന്ന് വളരെ ദരിദ്രനായി. അപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു തെറ്റുണ്ട്. എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റോയൽറ്റി കൊണ്ട് ഭാര്യ ജീവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കല്യാണത്തിന് മനക്കോട്ട കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ മാസം റോയൽറ്റി ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് ചോദിക്കുക. എന്ത് റോയൽറ്റി? എവിടെ റോയൽറ്റി? പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് വരുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെടുത്ത് തോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയി അന്നം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ എഴുത്തുകാരനാണ്, റോയൽറ്റിയുള്ള എഴുത്തുകാരനല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ തന്നെയാണ്, ആശുപത്രിയുടെ തൊട്ടന്നെയാണ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്ര ബിസിയുള്ള ആൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാനെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പോണില്ലേ? ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകണം, ഇനി പോകാനൊരു വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണ്, ബൈബിൾ. അപ്പോൾ ആ ആശുപത്രിയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികളാണ് ആശുപത്രിയിലെ 40% ആൾക്കാർ. ഒരു അറ്റൻഡൻ്റ് ആൾക്ക് ബൈബിൾ കലക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ 7 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മാസം കൊണ്ട് ഞാനിത് എഴുതി തീർത്തു. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇത് ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റി വെച്ചിട്ട് യാഥാസ്ഥ എന്ന പുസ്തകം എഴുതി. അത് ബോറടിക്കുമ്പോഴേക്കും 2 പുസ്തകം ഒരുമിച്ചാണ്, യാഥാസ്ഥവും തമ്പുരാൻ്റെ അങ്ങിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോ മാസം ഇതിൽ എഴുതിയത്. ഒരു അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വേറെ അധ്യായം. എനിക്കങ്ങനെ മാറ്റാനൊന്നും വിഷമമില്ല, പഴയ പ്രദേശം വിഷമമില്ല. അങ്ങനെ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ബൈബിൾ പഠനത്തിന് 7 വർഷം എടുത്തു. അങ്ങനെ 14 വർഷത്തെ എൻ്റെ അധ്വാനമാണ് ഈ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മ. തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരാഗ്രഹം, ഇതിൻ്റെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള തലം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓതർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കടിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അനവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ മലയാളം കുറച്ച് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുള്ളെങ്കിലും അതിന് വളരെയധികം വ്യാപകത്തുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാൾ വ്യാപകത്തുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ലോകഭാഷയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയും, വേറൊരു വാക്ക് പറയാം നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു, വേറെ വാക്കെന്താ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു വാക്ക്? മലയാളത്തിൽ തോയം, സലിലം, ജലം, അങ്ങനെ 9 വാക്കെങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 9 ഒന്നിക്ക് തെളിവാകണം. അപ്പോൾ ഈ 9 വാക്കുകളുള്ള അർത്ഥത്തിന് ഓരോ തലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ ടാസ്ക് എന്നാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. ഇനി വരുന്ന കൂടി പറയാം, ഹിമാലയൻ ടാസ്ക്. അത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആകാര ഭാവം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിലൊരു പുരാണമുണ്ട്. ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്കിൽ ഏകദേശം വരും. അപ്പോൾ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ, അപ്പോൾ മലയാളത്തിലുള്ള ഓരോ വാക്കിനും അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലവും പുരാണം, ഇതിഹാസമുണ്ട്. പുരാണം ഇതിഹാസം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ കഥായുക്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എഴുതുമ്പോഴാണ് അത് ഇതിഹാസമാകുന്നത്. മറ്റത് ഇതിൽ വരുമ്പോഴാണ് പുരാണമാവുന്നത്. വാട്ടർ എന്നുള്ളതിന് ഒരു വാക്ക കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളുടെ ആശയം 9-ൽ 1 ചുരുങ്ങിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പ്രചരിക്കാൻ കാരണം തന്നെ അതിൽ വെക്കാബുലറി കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. മലയാളം ഭാഷ 1,00,000 പദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 1500 തികയില്ല, വേണമെങ്കിൽ 2500. അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. അപ്പം ഞാൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള തർജ്ജമ ആദ്യം ചെയ്യും, വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. അതിന് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള തർജ്ജമ കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ HOD ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ മുരളി പട്ടത്താണ് ചെയ്തത്. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ധൈര്യമായി. പിന്നെ എന്നെ അറിയാവുന്നവരും എൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ തോട്ട്സ് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ പാർവതി മാഡത്തിനോട് പതുക്കെ പറഞ്ഞു, നോക്കാം, ശരിയാക്കാം. അങ്ങനെ തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട്, ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാനും ടീച്ചറും തർജ്ജമയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ നല്ല ഇപ്പോഴുള്ള കറുപ്പല്ല, എൻ്റെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് കുഴിയിടാം, കണ്ണെഴുതാം ഞങ്ങൾക്ക്. അത്രയും കറുത്തൊരു മുഖമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഇതെന്ന് ഇയാൾ കറുത്തിട്ടും പാർവതിമാണ് പറയുന്നൊരു സുന്ദരിയായിട്ട് നല്ല പ്രായം 10 വർഷം മുമ്പാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതിലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരി, അവർ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നു, ഞാൻ ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റർ, അത് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് ഇതിരിക്കും. അങ്ങനെ 10 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് പാർവതി മാഡം ഇത് ചെയ്തത്. എനിക്ക് പാർവതി മാഡത്തിന് കാണാൻ മുമ്പ് പേടി, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് പറയുന്നതാണ്,
കുറേ സമയമായി ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ടീച്ചറുടെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തു. അത് വലിയൊരു എനിക്ക് ഭയമായി തുടങ്ങി അവസാനം അങ്ങോട്ട് കാണാനായിട്ട്. എനിക്ക് സാറിനെ കാണാണ്ട് പോരാനും പറ്റില്ല. അപ്പം അത്രയും അപ്പം ഒരു മനുഷ്യരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേൽ പരിധിയില്ലേ, പക്ഷെ ആ പരിധി കഴിഞ്ഞും ടീച്ചർ സഹകരിച്ചു. എനിക്ക് 10 പ്രാവശ്യമാണ് ടീച്ചർ മാറ്റി എഴുതിയത്. 10 പ്രാവശ്യം. ഇതിന് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലുണ്ടോ എന്ന് 10 പ്രാവശ്യം മാറ്റി എഴുതി. 10 പ്രാവശ്യത്തിൽ എൻ്റെ ഇതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന്, ഇംഗ്ലീഷ് എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് അത് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആദ്യം ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റിന് അറിയാം. അപ്പോൾ അവരുടെ കളിയിൽ ഞാൻ ഭാഗം മാറിയിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിന് വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ വിചാരം എന്തായിരിക്കും, ചിലവർ 4 കാണിക്കും കാണികൾ, ചിലവർ 6 കാണിക്കും. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു 4 എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ളത് 4 അവർ 4 കാണിച്ചു. സച്ചിൻ അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് 6 അപ്പം എൻ്റെ 1 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ളത് ആൾക്കാരെ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയെന്നാണ്. അപ്പോൾ അവർ 4 കഴിക്കുമ്പോൾ 4 കാണിച്ചു. അപ്പോൾ 6 കാണിച്ചു. അവരുടെ ഭാഷകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് അതിനോട് ആ ഭാഷ വളരെ നന്നായിട്ട് പറയും. അവർക്ക് അതിനോടൊരു പ്രത്യേക പ്രതിവിധി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് മലയാള ഒരാളെന്ന് പേര് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുള്ള പ്രതിവിധി പോലെ. അതായത് ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാളും മോശം ഭാഷയല്ല മലയാളം. മലയാളത്തിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് ഈ ആവിഷ്കാരം സാധിക്കുകയുമില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ലോകഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് അത് ലാറ്റിനായിരുന്നു, ഒരു കാലത്ത് സിറിയനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലോകഭാഷ കച്ചവടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അവർ കച്ചവടത്തിന് വന്ന കാരണമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ അറബിക്കടലിനെ അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് പേര് കിട്ടില്ലല്ലോ. അറബിയും നമ്മുടെ അറബിക്കടലിൽ ഇന്ത്യയിലെ എന്ത് ബന്ധം? ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അവർ കച്ചവടത്തിന് വന്നു, അതിൻ്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ലോകഭാഷ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഭാഷകളും ഒട്ടും മോശമല്ല. അപ്പം ലോകഭാഷയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരല്ലേ ജനം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ടീച്ചറുടെ കാര്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല. അതിനെ ടീച്ചർ അങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കില്ല. എന്നാലും ഇത് എഴുതി വരുന്ന സമയത്ത് ആശയവിനിമയത്തിൽ അങ്ങനെ ടീച്ചർ ഒരു 12ാമത്തെ ജയിലായപ്പോൾ ടീച്ചർ തുറന്നു പറഞ്ഞു, ഇതിലും ഭേദം ഞാൻ തമ്പുരാന്റെ വേണം കുറിച്ചിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എഴുതുകയായിരുന്നു. സത്യമാണോ അതൊക്കെ? എൻ്റെ തർജ്ജമയുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ഞാൻ മരിച്ച 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിക്കും? സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷയ്ക്ക് സമയമുണ്ട്. ഇതോടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മറിയത്തിനെ അറിയാം. കോഴിമുട്ടയിൽ കോഴി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊണ്ടിനെന്ന് പ്രസക്തി ഒരു വിഭാഗം. അപ്പോൾ ചില തിയോത്തോക്കസ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആണല്ലോ ദൈവാത്മാവ് വരുന്നത്. അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പ് ദൈവാത്മാവായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണം. അതും ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് മാതാവ്, പ്രകൃതിയിലേക്കാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നത്. അതിന് പ്രകൃതിയാൽ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിന് ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പ്രധാന ഇടമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി വേണം. ഏകദേശം അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള ഗർഭപാത്രം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിലൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. അത് വിശുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധമായി പറയണം. ഇതെൻ്റെ രചനയുടെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. അത് ആത്മകഥത്തിലൂടെ പറയുന്നു. മലയാളത്തിലെ 4 നോവലുകളെ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് തകഴി ശീർഷകങ്ങൾ, ജ്ഞാനപീഠം തകഴി ശീർഷകങ്ങളുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള മറിയം എന്നാണ് ആ നോവലിൻ്റെ പേര്. പി മോഹനൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള അമ്മ കന്യ. പിന്നെ KP അപ്പൻ്റെ മറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം. ജോർജ് ഓണാക്കൂറിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു വാൾ. പിന്നെ ജോർജിയാസിൻ്റെ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മ. ഈ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ആ പരിണാമം അത് നമ്മളുടെ ഈ തിയോത്തോക്കസ് നമ്മൾ ആ തിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിണാമമാണ് അത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദ്വൈതം അദ്വൈതം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭാവത്രയം വരുന്നുണ്ട്. ആ ഭാവത്രയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രിനിറ്റി സങ്കല്പം ഞാനതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനധികം സാങ്കേതികത പറയുന്നില്ല. എങ്ങനെയായാലും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന്
ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം, അതിന് ശേഷം വായിക്കണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളതിൽ സന്തുഷ്ടനല്ല. അതായത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അതായിട്ട് പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ ഇനി പുസ്തകമൊക്കെ ചിലവാത്ത പുസ്തകമൊക്കെ എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിത് ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കും. ഇത് കാണുമ്പോൾ മകൻക്കൾ വീട്ടിൽ വരാതെ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് അമ്മയുടെ വീടും നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ വീടും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം? അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൈ വീശി നടക്കാം, അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ സമയമില്ല, വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി ആ പുസ്തകം എനിക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത് അത് അവസാനിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ പുസ്തകത്തിന് തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവാർഡ് തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സൃഷ്ടി മുരളി പാലക്കാട്. അതിൽ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയും കണ്ടിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. 2 കേരള വാർത്ത പത്രത്തിൻ്റെ അവാർഡ്. ഇവരൊക്കെ 5000 രൂപയും 10000 രൂപയൊക്കെ സമ്മാനം തന്നു. ഇനി തന്ന ആ കൂട്ടർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്താ വെച്ചാൽ കാശില്ല, സമ്മാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒത്തുപോവില്ല, രചന ഒത്തുപോവില്ല. പിന്നെ എന്തോ ഒരു സമാധാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 67 വയസ്സായി, ഇനി ഓടി എത്ര ഓടണ്ട. ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള യുവക്ഷേത്രയുടെ ഭാരവാഹികൾക്കും ഇതിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത വിശുദ്ധിമേനിക്കും പ്രിൻസിപ്പാളിനും ഒലിഗേച്ചനും എൻ്റെ വളരെ നല്ല സ്നേഹിതർക്കും പാർവതി മേഡത്തിനും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം ഫാദർ. എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നാട്ടരങ്ങ് പ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു വലിയ നമസ്കാരം. ഏറ്റവും അക്ഷര ലോകത്തെ രാജാക്കന്മാരും രാജ്ഞിയും ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോർമർ പേട്രൺ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി. കാരണം ഇതിനകത്തൊരു മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ എഴുത്തുകാരനെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കഴിവുള്ളവനാണ്. കാരണം വേർഡ്സ് നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല എഴുത്തുകാരനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ വലിയൊരു പദ്യമുണ്ട്, നപ്പിച്ചതേ വ്യാകരണം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. ചുതാതരേ പിപാസിതേ കാവ്യരസോന്നപ്പീയത്തെ ചിത്തം കുലം ഹിരണ്യമേ വാർഷിക നഷ്ടലാക്കലായിരുന്നു. നമ്മൾ പലതും അറിയാം, പലതും വലിയ സംഭവമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. എന്തിനാണ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മുടെ പേട്രൺ, നമ്മുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത്രയും നല്ല എഴുത്തുകാരനെയും അതിന് ട്രാൻസ്ലേറ്ററെയും വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചത്? നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഈ ബുക്ക് വായിക്കണം. ഇതിൻ്റെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനാണ് വി ക്യാൻ ഡു വണ്ടേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ നല്ലതാണ് എങ്കിൽ പിതാവിന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് നല്ലതാണെന്നുള്ളത്. ഒരു നല്ല നമ്മുടെ കോളേജ് മാതിരി, ഒരു പാർക്കർ പെൻ മാതിരി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല നോവൽ. ആ നോവൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എല്ലാവരും വായിക്കണം. അത് മലയാളം കിട്ടുമെങ്കിൽ മലയാളവും, ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇപ്പം വായിക്കുക, എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക. വായിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ്. കാരണം നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ. ഇത് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്, പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് അല്ല. നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം വലിയ പാൽപ്പായസം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരും, ട്രാൻസ്ലേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമൻസ്, അത് ആ ബൈൻഡിങ്, ആ ബുക്കിൻ്റെ ആ ഫോട്ടോ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും. വായിക്കുക, നിങ്ങളാദ്യം വായിക്കുക. നമുക്കിവിടെ 2500 കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ 2500 കുട്ടികൾ വായിക്കുന്ന കമൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് 4 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ എത്രയായിരിക്കും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ നമുക്ക് അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന പലരെയും
കഴിവുള്ളവരെ യുവക്ഷേത്ര എപ്പോഴും അംഗീകരിക്കും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ തെളിയിക്കണം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Like fingerprints, always new and of a kind. As publishers, it's our job to bring those prints to life and make them easy to access for the entire world. A very warm good morning to one and all present here. His Excellency, respected dignitaries on and off the dais, my colleagues and my dear students. I'm Hemais, Assistant Professor, PG Department of English Language and Literature. It's an honor to propose vote of thanks for this session. A warm and heartfelt gratitude to each and every one of you for gracing this occasion with your presence. Today's book releasing ceremony of the book titled Mother of God has been a truly momentous event, made even more special by the esteemed presence of His Excellency and other dignitaries. And I'm perfectly sure the book titled Mother of God will be a journey of experience, enthusiasm and exploration. To begin with, let me extend our sincere gratitude to His Excellency Bishop Emeritus Mar Jacob Mananthodatha, and thank you for His Excellency. Thank you, His Excellency. Let's conclude with the national anthem. Requesting all to rise for the sing. जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे